اور دوسری جانب آپ کو بتائیں گے مطالبات کے حق میں ایپ کا ملازمین ایک مرتبہ پھر سے سڑکوں پر ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیا جا رہا ہے ایپ کا ملازمین کی جانب سے۔ اپنے مطالبات کے حق میں ایپ کا ملازمین پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہیں۔ علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی علی رامے، بتائیے گا کیا مطالبات ہیں ان ایپ کا ملازمین کے؟ حکومت پنجاب کی جانب سے مسلسل وعدہ جو ہے وہ کیا گیا ان آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے ورکرز کے ساتھ کہ ان کے جتنے بھی درینہ مطالبات ہیں وہ منظور کر لیے جائیں گے، لیکن نہ تو وہ مطالبات منظور کیے گئے اور نہ ہی حتمی طور پر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور اس کے برعکس آج یہ ملازمین پھر ایک بار سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر لاہور کے مختلف سرکاری محکمے ان کے ملازمین بھی یہاں پر شامل، جبکہ پنجاب بھر کے مختلف ضلعی حکومتوں سے ملازمین بھی یہاں پر اکٹھے جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو پنجاب اسمبلی کے سامنے ان کا احتجاجی مظاہرہ جاری، ان کے مطالبات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی اس وقت لاہور ڈویژن کے جو صدر ہیں محمد اسلم، ان سے بات کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے درینہ مطالبات کیا ہیں جو ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے منظور نہیں کیے جا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں لاہور ڈویژن کا صدر لالا محمد اسلم۔ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ 2013 میں انہوں نے پورے صوبے نے 15% تنخواہ بڑھائی، یہ پنجاب والوں نے 10% تنخواہ بڑھائی، 5% تنخواہ جو ہے یہ ہم دوسرے صوبوں سے پیچھے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے جو کیٹیگری رہ گئے ہیں انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو کیٹیگری ہے ہم ان کو اپ گریڈ کریں گے، لیکن انہوں نے اپ گریڈ بالکل نہیں کیا، تو ہم ان کو 3 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ لوگوں نے حکومت کے حق میں احتجاجی ریلیاں بھی نکالی کہ آپ کے مطالبات منظور کر لیے گئے، وہ کون سے مطالبات منظور کیے اور اب کن مطالبات کے لیے آپ احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں؟ وہ ہمارا مطالبات خیبر کے پی کی طرح اپ گریڈیشن کی منظوری تھی، جو انہوں نے ہمیں ہمارے کلرک ایسوسیشن کو 7 سے 11 اسکیل دیا اور 14، 16، 17 دیا۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن جو کیٹیگری رہ گئی ہیں، مثلاً بہت زیادہ کیٹیگری انہوں نے کہا تھا ہم اپ گریڈ کریں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے اپ گریڈ نہیں کیا۔ جب تک یہ اپ گریڈ ان کو نہیں کرتے ہم ان کو 3 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں۔ 3 گھنٹے کے بعد ہم مار روڈ بلاک کر دیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے لاہور جام کر دیں گے۔ آپ نے بات سنی ان کی کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر پنجاب حکومت کی جانب سے ان کے درینہ مطالبات منظور نہیں کیے جاتے تو وہ مال روڈ کو بالکل بلاک کریں گے۔ لیکن آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اجلاس سیشن وہ بھی شروع ہونے والا ہے، لیکن اجلاس سے قبل ان ملازمین کا یہی موقف ہے کہ اگر حکومت پنجاب کی جانب سے ان کے مطالبات منظور نہیں کیے گئے تو وہ مال روڈ کو بلاک کریں گے۔ ان کے درینہ مطالبات پر ایک نظر ثانی کروں گا کہ ان کے مطالبات یہ ہے کہ جتنے بھی لاہور سمیت صوبہ بھر میں کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو فوری طور پر مستقل کیا جائے، ان کی تنخواہوں میں KPK کی طرز پر جو اضافہ ہے وہ بھی کیا جائے کیونکہ بجٹ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی ان کے ملازمین خاص طور پر ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل سٹاف گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک ان کو فوری طور پر ان کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ کی جائے، پنشن اضافہ، گروپ انشورنس اور دیگر جو درینہ مطالبات ہیں وہ منظور کیے جائیں، اور اس کا باقاعدہ طور پر حتمی ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری کیا جائے، کیونکہ حکومت کی جانب سے وعدہ جو کیا جاتا ہے لیکن اس کا تحریری نوٹیفیکیشن نہیں کیا جاتا۔ ان ملازمین کی جانب سے کہ ان کے مطالبات منظور کیے جائیں، لیکن ابھی تک مطالبات منظور نہیں کیے گئے، جس کے برعکس یہ ملازمین آج پنجاب اسمبلی کے سامنے اپنے درینہ مطالبات کی منظوری کے حوالے سے احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ جی اچھا علی رامے، یہ بتائے گا کیا متعلقہ حکام کی جانب سے ان کے مطالبات سننے کو یہاں پر آیا ہے، ان سے مذاکرات کرنے کو یہاں پر آیا ہے؟ کیونکہ اگر جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی سنوائی نہ ہوئی تو یہ ٹریفک کو بلاک کر دیں گے اور پھر احتجاج کریں گے، تو اس سے صورتحال غمگین ہو سکتی ہے، تو کیا کسی نے کوئی فرسٹ سٹیپ لیا ہے ان سے بات کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں، ابھی تک تو احتجاج ان کا بالکل پرامن ہے، اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کوئی حکومتی نمائندہ یا سیکریٹریٹ کی جانب سے کوئی ملازمین، کوئی آفیسر ان کے مطالبات سننے کے لیے آئے تو ابھی تک نہیں آئے۔ سول سیکریٹریٹ میں جب پچھلے دنوں میں انہوں نے گزشتہ روز دھرنا دیا تھا، اس وقت انہوں نے مطالبات کے لیے آئے جو آفیسرز تھے محکمہ خزانہ کے، تو انہوں نے ان کے مطالبات لکھے اور اس پر خاص طور پر انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی کہ ان کے مطالبات منظور کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک جب تک ان کا پرامن احتجاج جاری ہے تو ابھی تک تو کسی آفیسر کی جانب سے یا حکومتی نمائندہ یہاں پر نہیں آیا اور نہ ہی ان کے مطالبات جو ہیں انہوں نے سنے، لیکن یہ بارہا اپنے جتنے بھی ان کے درینہ مطالبات ہیں اس حوالے سے حکومت کو بھی جو ہے وہ آگاہ کرتے رہے
जबकि महकमा ख़जाना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी आगाह करते रहे कि ये उनके तरीना मुतालबात हैं जिसके लिए वो अपना एहतजाजी धरना जो है वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एहतजाजी धरना शुरू भी किया, लेकिन ना तो महकमा ख़जाना और ना ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से कोई नोटिस लिया गया कि ये मुलाजमीन सरकारी दफातरों में कलम छोड़ हड़ताल करके बाहर निकले। आखिर क्या वजह है, क्या इनके मुतालबात हैं? हुकूमती नुमाइंदा भी नहीं आया और ना ही सिविल सेक्रेटेरिएट ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से कोई नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा। लेकिन अभी तक इनका एहतजाज जो है वो पंजाब असम्बली के सामने पुरअमन है और अगर हुकूमत की जानिब से इनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तो ये माल रोड जो है वो ब्लॉक कर देंगे। जी अच्छा अली रामे, ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि देरीना मुतालबात, और हम भी देखते आए हैं कि बहुत मरतबा जो है वो इनकी जानिब से एहतजाज किया गया और फिर मुज़ाकरात होते हैं और फिर एहतजाज ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन जो सुनवाई होती है उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो आज ये क्या मुतालबा कर रहे हैं? अगर इनसे कोई बातचीत करने आता है तो क्या बातचीत के ज़रिए ये अपना धरना ख़त्म कर देंगे? देखिए, इससे कबल जब ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से धरना दिया गया तो इनके तमाम क्लरिकल स्टाफ को अपग्रेडेशन जो है वो दे दी गई थी। यह हुकूमत पंजाब की जानिब से पहली दफ़ा जो है हुआ कि इनके मुतालबात उन्होंने तस्लीम कर लिए। लेकिन उसके बाद टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ जो है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 का, उसकी अपग्रेडेशन का मामला जो है वो अभी तक गिल्तवा का शिकार है। तो इस पर इन्हीं लोगों ने बारहा हुकूमत के हक़ में रैली भी निकाली कि उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए। लेकिन उसके बाद जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी अपग्रेडेशन जब नहीं की तो इन्हीं मुलाजमीन ने बारहा हुकूमत को आगाह किया कि उनके जो दरीना मुतालबात अभी का शिकार है उनको भी तस्लीम किया जाए, उनके मुतालबात मंजूर किए जाए। एक तो क्लरिकल स्टाफ और टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ की अपग्रेडेशन थी, तनख्वाहों में इजाफे का इन्होंने खास तौर पर हुकूमत को आगाह किया और इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस पेंशन में इजाफा और खास तौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है लाहौर समेत सूबा भर में उनको मुस्तकिल करने का मुतालबा इन्होंने पेश किया। तो आपको ये भी आगाह कर दूं कि वज़ीर आला पंजाब ने 2013 में बहावलपुर में एक जलसे के दौरान इनसे ये वादा किया था कि जितने भी लाहौर और सूबा भर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है इनको मुस्तकिल कर दिया जाएगा और उस पर एक कमेटी भी बना दी गई और 4 रुकनी कमेटी की सिफारिश के बावजूद इन मुलाजमीन को अभी तक रेगुलर नहीं किया गया। जब रेगुलर नहीं किया गया तो उसी की वजह से आज ये मुलाजमीन फिर अपने जो सड़कों पर निकल आए अपने मुतालबात के हक़ के लिए कि हुकूमत की जानिब से वादा किया गया था 2013 में, वज़ीर आला पंजाब ने खास तौर पर वादा किया था, लेकिन वो उनकी जानिब से मंजूर नहीं किया गया। तो उनकी मंजूरी की वजह सिर्फ यही थी कि बजट में इजाफा है, इन मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना पड़ेगा अगर इनको रेगुलर करना पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए, मंसूबों के लिए तो अरबों रुपए के फंड जो है वो जारी हो जाते हैं, लेकिन इन मुलाजमीन जो सरकारी दफातरों में काम करते हैं और यही मुलाजमीन जो उनको वोट करते हैं उनको उनके बजट में इजाफा हुआ तो इन मुलाजमीन को वो रेगुलर नहीं करे। तो यही वजह है कि ये मुलाजमीन आज भी हुकूमत की वादा खिलाफियों और उनको बारहा याद दहानियों के बावजूद भी आज सड़कों पर निकले हैं और माल रोड पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी धरना इन्होंने जारी रखा हुआ है। जी बिल्कुल सही। अच्छा अली रामे, ये बताइएगा कितने ऐप का मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं और प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? क्या उनके आज जो है वो मुतालबात मंजूर होंगे? क्या कोई मुज़ाकरात किए जाएंगे इस लेवल पर कि इनको भी मंजूर हो और ये धरना ख़त्म कर दें? देखिए, यहाँ पे तो मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं उनके मुलाजमीन मौजूद हैं। पंजाब के 42 जो है 42 सूबाई महकमे हैं तो उनके मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं। तो ना सिर्फ लाहौर के मुलाजमीन बल्कि सूबा भर के मुलाजमीन यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तो कुछ तादाद में तकरीबन 500 से ज़ायद मुलाजमीन यहाँ पर जमा है। तो पंजाब भर से बसें जो है वो इनकी आना शुरू हो चुकी, क्योंकि आज 2:30 से 3 बजे के दरमियान इन्होंने ये रोड जो है वो ब्लॉक करना है। तो यहाँ पर एहतजाजी धरना ये देंगे अपने मुतालबात के लिए। लेकिन देखना ये है कि हुकूमती नुमाइंदा क्योंकि ऐवान के सामने ही अपना एहतजाजी मुजाहरा करें और ऐवान से देखना है कि हुकूमत के नुमाइंदे जो है वो कितनी इनकी बात सुनते हैं, कितनी इनकी शरवाई करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी जब गर्मियों में इन्होंने अपना एहतजाजी धरना दिया था तो राना सनाउल्लाह जो सूबाई वज़ीर कानून है उन्होंने इनके मुतालबात को तस्लीम करते हुए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो इनके जितने भी तरीना मुतालबात हैं वो मंजूर करेंगे। लेकिन आज देखना है कि सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह इनके मुतालबात के लिए इनको अंदर तलब करते हैं पंजाब असम्बली में या नहीं, ये अब देखना होगा। शुक्रिया अली रामे आपका।